बंधु माने आजिर एही भिडियोटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आजिर एही भिडियोटी रे आमे माने जानिबा कुंभ राशि पई जुलाई 2024 टी किपरि रहिबो। कुंभ राशिर मासिक राशिफल विषय रे आलोचना करिबा। कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई एही जुलाई मासटी किपरि रहिबो विस्तार रूप रे आज आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो एही जुलाई मासरे से विषय रे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकारर फल देबारे सक्षम हेबे से विषय रे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। परिशेष रे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार विषय रे मध्य आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने सेथिपई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे बंधु माने जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रमटी को जहाकी जन्म राशि चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे जुलाई मासर आरंभ रे कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई नवग्रहंकर स्थिति विषय प्रथमे आलोचना करिबा। बंधु माने राशि चक्रर एकादश राशि हेउछि कुंभ राशि एवं आपणक राशिर स्वामी ग्रह हेउछंती शनिदेव। शनिदेव वर्तमान आपणकर प्रथम भावरे विराजित अछंती। आपणकर द्वितीय भावरे राहु विराजमान अछंती। आपणकर अष्टम भावरे केतु विराजमान अछंती। आपणकर तृतीय भावरे मंगल विराजमान अछंती। आपणकर चतुर्थ भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भावरे शुक्र एवं सूर्य विराजमान अछंती एवं आपणकर षष्ठ भावरे बुध विराजमान अछंती। तेबे आसंतु सर्वप्रथमे जानिनेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रे। तो बंधु माने आपणकर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शनिदेव एवं शनि तांकर निज गृह अर्थात आपणकर प्रथम भावरे ही विराजमान अछंती। तो बंधु माने एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो कारण शनिदेवंकर स्थिति एठारे बहुत भल रहिछि। शनिदेव निज गृह रे ही अछंती एवं कौनसी ग्रह केबे भी निज घर को खराब करि न थांती। तेबे जेहेतु वर्तमान आपणकर शनि 7.5 चलीछि तो सेथिपई आपण कौनसी कथा को नेकी अधिक चिंतित होई पारंती जहा कारण करू कि आपणकर एही समय मुंडबिंधा जनित समस्या देखा देई पारे। सेथिपई कौनसी भी कथा को नेकी आपण अधिक टेंशन हुअंतु नाही, कौनसी कथा को नेकी अधिक चिंता करंतु नाही जहा द्वारा आपणको मुंडबिंधा भली समस्यार सामना करने को पड़िबो। एही समय आपण टिके नेगेटिव नेचर होई पारंती एवं समस्तଙ୍କ प्रति आपणको मनरे किछि संदेह भावना मध्य आसी पारे एवं समय समय रे आंठुगंठी बिंधा भली समस्या मध्य देखा देई पारे। तेबे आमे जदि मोटामोटी भाबरे देखिबा को जिबा तो शनिकर स्थिति आपणक पई एही मासरे बहुत भल रहुछि। जहा भी स्वास्थ्य समस्या आसीबो ताहा मध्य दूर होई जिवो। एहा व्यतीत सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जे कोनोसी भी पाप ग्रहंकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे नाही जहा फल रे आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रे। तो बंधु माने आपणकर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध देव जे कि आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भावरे सूर्य एवं शुक्र विराजमान अछंती। मात्र 19 जुलाई को बुध देव आपणकर षष्ठ गृह को छाड़ी आपणकर सप्तम गृह को गोचर करिवे। 19 जुलाई परे आपणकर केंद्र एवं त्रिकोण राजयोग बनुअछि जहा फल रे 19 जुलाई परे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो। 19 जुलाई परे पाठ पढ़ारे आपण अधिक उन्नति करिवे। 19 जुलाई परे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि तो सेथिरे आपणको बहुत शुभ फल प्राप्त हेबो, सेथिरे आपण सफलता लाभ करिवे।
ମାତ୍ର 19 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ତେଣୁ 19 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ୍ ସୁଇଂ ହୋଇପାରେ, ମନ ଭ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏହିସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମାତ୍ର 19 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ନେଚରର ଦେଖାଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଗ ବିଳାସର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଅହଙ୍କାର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିବା ହେତୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ମନ ମନାନ୍ତର ଏବଂ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର 19 ଜୁଲାଇ ପରେ ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 16 ଜୁଲାଇକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି 16 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କାରଣ ଷଷ୍ଠ ଘରଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର 16 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ହେବ। ତ 16 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର 16 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ମନ ମନାନ୍ତର ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 7 ଜୁଲାଇକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଷଷ୍ଠ ଘରଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ତ ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ 7 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ। 7 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। 7 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳି ନପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ
ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଭାବର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଦେବ। ତୃତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ଭାବ। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ।